Selam dostlar. Selam. Tılsımlı resim dersine rahim etiniz. Dostlarım, Salavat Köprü'nün fevral sanında mene şunday matur panda resmi çıkan idi. Biz Aziya hayvanlarını öğrendik. Bugün de biz Elfiye apa bilen birgelep akıllı qaralı pandаны yasayız. Başladık. Bu resimni yasau için bizge akvarel boyaular, stakan bilen su, gadi karandaşlar, pumalalar hem ak kağız beti kerek bulacak. İlk pandanın konturun yasayız. Pandanın başı yassı kabak formasında. Anlar bu hayvanın kulakların, göz tiresindeki qora toplarını, burunun hem ağzın yasap koyabız. Hazır indi pandanın gövdesine koşabız. Onun algı tepilerin, işi hem artkı tepilerin yasayız. Pandanın konturu hazır. Hazır indi onu boyarga vakit жетті. Bizge qora boyau kerek bulacak. Niş kerek bu malani alıp, qora boyau yordamida pandanın konturun yasayız. Bizning kontur tegiz sızıklardan tugil, shunday avuş sızıklardan turacak. Bulay etib yasaganda pandanın yumshaq yunlari ko'rinib turacak. Resimga qat'iy etib bosmag'iz, pumalani yengilgina yirtiniz. Hazır hayvanning qora quloqlarini bo'yaymiz. Boyaular resimga maturroq yotsin uchun suv qo'shirga da unutmag'iz. Pumalani suvga monib oling'iz. Hazır pandanın ko'zlari terisindagi qora toplarni yasaymiz. Bu toplar arasında to'garak formasında o'rin qoldirib ham uni bo'yamayq. Do'stlar, siz bilasizmi? Har bir pandanın ko'z terisindagi qora toplari o'zine xos formada bo'ladi. Kichkina pandalarning ko'zlari terisindagi toplar to'garak, azurroq pandalarniki oval formasında bo'ladi. Pandanın oval formasındagi kichkina burunini bo'yaymiz. Onun da bir idishini bo'yamay qoldiramiz. Hazır indi hayvanning og'zini ko'shamiz. Nishka siziqlar bilan onun og'zini yasaymiz. Pandanın tenini bo'yarga da vaqt жетті. Tenining konturini shulay boshini yasagan kibik uzuq siziqlar yordamida boshqaramiz. Hazır pandanın algı tepilerini boyab çıgabız. Hazır indi pandanın artkı tepilerini boyaymiz. Pandanın teni terisindagi yunlarını yasab bitiramiz. Eng ahırdan hayvanın kindigini yasab qo'yamiz. Oq tis bilan qizil tisni birga qo'shib, pandaga old tisli bit olmalari yasaymiz. Panda bizning biti osulanib, maturlanib ketdi. Do'stlar, hozir pandani ozgina keptirib olaylik. Ol arada bu hayvan turida qiziqli video qarab oling'iz. Bu panda. Ул тышкы кыяфәте белән аюга, аклы-каралы төсе белән янутка охшаган. Галимнәр аны аюлар гаиләсенә кертә.
Аклы каралы булуы пандага кыргый табигать шартларына жайлашырга булыша. Беренчедән, ул аның өчен шәп маскировка. Панданың кара йоны агачлар арасында һәм җирдә, ак йоны кар өстендә күренми. Икенчедән, панданың кара колаклары йырткычларны куркыта, күзләре тирәсендәге шаян кара таплар пандаларга бер-берсен танырга ярдәм итә. Бу таплар үзенчәлекле. Бер пандадагы таплар икенче хайванда кабатланмый. Панда сүзе Кытай теленнән песи аю дигәнне аңлата. Панданың күз карасы песинеке кебек вертикаль һәм тар. Мондый күзләр пандага төнлә дә яхшы күрергә ярдәм итә. Кыргый табигатьтә панданы үзәк Кытайның таулы урыннарында очратырга мөмкин. Ул дымлы һәм салкынча урманнарда яши. Күбрәк бамбук белән туклана. Бамбукта токлыклы мәддәләр бик аз. Шуңа күрә тамагын туйдыру өчен пандага бу үләнне бик күп итеп ашарга кирәк. Панда көненә 38 килограмм бамбук ашап бетерә ала. Ул бу үсемлекне шул кадәр ярата ки, аның хәтта тән әгъзалары да аны ашауга җайлаштырылган. Мәсәлән, киң һәм яссы урт тешләре бамбукны тешләп алу өчен бик уңайлы. Матур итеп кабарып торган яңаклары иң каты сабакларны чәйнәү өчен менә дигән. Тагын панданың ялган баш бармагы бар. Әнә, ул 6нчы бармак булып күренеп тора. Чынлыкта бу бармак түгел, бамбукны тоту өчен җайлаштырылган махсус сөяк. Туклыклы ризык ашамагач, панда күп итеп май катламы җыя алмый. Шуңа күрә башка аюлар кебек кыш көне йокыга да талмый. Эшләре куыш булган бүрәнәләрдә, киселгән агач төпләрендә оя кора. Без күбрәк ял итеп йоклап яткан пандаларны күрергә күнеккән. Чынлыкта бу хайваннар бик хәрәкәтчән, алар бик яхшы йөзә, оста итеп агачларга да үрмәли. Әни панда гадәттә бер бала таба. Нәни панда туганда бик кечкенә, банан зурлыгында гына була. Авырлыгы 180 граммнан артмый. Бер атнадан аның тәне аклы каралы йон белән каплана. Ул әкренләп күзләрен ача. Инде 1 елдан 45 килограммга җитә. Менә зур панданың авырлыгы 150 килограмм. Пандалар кыргый табигатьтә 20 ел, кешеләр карамагында 30 ел яши. Дөньяда пандалар күп түгел, бары 2000 генә. Шуңа күрә аларны аулау тыела. Менә шундый киң күңелле хайван икән ул безнең аклы каралы дустыбыз панда. Без дәвам итәбез. Безнең панда бамбук ашарга ярата. Шуңа күрә без аны бамбук урманына урнаштырабыз. Панданың артына озын сабаклы ямь-яшел бамбук үләнен ясыйбыз. Моның өчен ачык төстәге яшел буяуны сайлыйбыз һәм кагазның өстеннән астына, астыннан өстенә таба йөртеп бамбук үләнен ясыйбыз. Сабак әзер. Хәзер инде бамбукның яфракларын ясыйбыз. Бу үләннең яфраклары бер-берсенә тоташып үсә. Икешәр яфрак ясап куябыз. Пандага бер генә бамбук җитмәячәк. Шуңа күрә безгә тагын бу үләнне ясарга кирәк. Дәвам итәбез. Хәзер нечкә пумала һәм куе яшел төстәге буяу алып, бамбук үләненә күләм истибез. Сабакларга аркылы сызыклар ясыйбыз һәм яфракларның контурын ясап чыгабыз. Безнең бамбукларыбыз шын үләнгә охшап китте. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз.
рәсемнең аскы өлешенә ширәм ясыйбыз. Дуслар, безнең рәсемебез әзер. Акварель техникасында әнә шундый матур панда килеп чыкты. Сез дә безгә кушылыгыз.